Good afternoon, everybody. Let us start our discussion. Today we are discussing art of writing board paper. Now, art of writing board paper means art of facing the board papers. So this year, your exam is starting on 21st of February until 9th of March, and IT will be in March end. So before starting, I just want to remind you, आपण पहिल्या दिवशी नोटबुक मध्ये लिहिलं होतं फर्स्ट पेजवर, ते अजूनही असेल पुढच्या नोटबुकवर असं मी इमॅजिन करतो. अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम. आळस केलात तर एज्युकेशन विद्या मिळणार नाही. लेझी पीपल डोंट गेट एज्युकेशन. अविद्यस्य कुतो धनम, विद्या नाही मिळाली, एज्युकेशन नाही मिळालं, धन नाही मिळणार. अधनस्य कुतो मित्रम, धन नाही मिळालं तर मित्र कुठनं मिळणार. आणि अमित्रस्य कुतो सुखम, तर मित्र नाही मिळाले तर सुख नाही मिळणार. तो आळस सोडा आणि कामाला लागा, असं त्याचं मिनिंग आहे. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑन युअर बोर्ड पॅटर्न फर्स्ट. अख्ख्या वर्षभरामध्ये मी कधी बोर्ड पॅटर्न हा शब्द काढला नाही, किती मार्क्स हा शब्द काढला नाही. आय जस्ट केप्ट ऑन टीचिंग because knowledge was the main important thing. And now we are focusing on board exam. Board exam जे आता काहीच दिवसांमध्ये तुमची सुरू होईल. आता सगळं शिकलेलो आहोत. नाउ हाऊ टू यूज इट इन युअर बोर्ड एक्झाम, त्याची आपण तयारी करतोय. So first question is objectives. Attempt the following sub questions. So attempt the following sub question. This comes for 20 marks. 20 मार्कांसाठी आहे. This is a lottery. लॉटरी याचा अर्थ तुम्हाला अचानक 20 मार्क मिळतात, 20 मार्क वाढवून मिळतात. जसे कॉलेज तुम्हाला 20 मार्क देते ना, तसे तुम्हाला इथे 20 मार्क्स अजून मिळतील. सो डोंट इग्नोर दिस, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस. सो फर्स्ट select the correct option and rewrite the sentence. This rewrite the sentence is very important, especially for ICSC and CBSE students. Rewrite the sentence is important. तुम्हाला सवय लागली फक्त आन्सर लिहिण्याची, इथे आन्सर फक्त लिहून चालत नाही. You have to write the whole sentence again. Otherwise, your marks are cut. You don't get full marks. Give one word, term, phrase, rewrite. So rewrite again full sentence. So write the full term and then your answer. Then true or false with reasons. So true or false with reasons and again full sentence. So you have to write the sentence and then write true. Why true? Then give your reason. False. Why? Give your reason. Actually, खरं सांगायचं जर false असेल ना, तरच reason सांगण्याची गरज पडते खरं तर. जर ट्रू सेंटेन्स आहे तर त्याला अजून काय रिझन सांगणार. ट्रूच बोलताय तुम्ही खरंच बोलताय. पण इट्स ओके, आपण ऍक्सेप्ट करूयात बोर्डाला. अँड यू हॅव टू राईट द ट्रूथ अँड द रिझन बिहाइंड बिंग ट्रूथ. देन नेक्स्ट इज फाइंड ऑड वन आउट. फाइंड ऑड. हे दिस विल बी generally 2 questions, 2 sentences, 2.5 marks each. Find odd one out. So again write the whole question that they have given is equal to, then write your answer. Next one, find the complete the sentence. So again same, you have to complete the sentence, means write the full sentence, means fill in the blanks in short. Then answer in one sentence only. Here you don't need to write the question, you just have to write answer in full sentence. Don't just write the one word answer, you have to write full sentence. Do you agree or disagree? Now agree or disagree are the words. Agree or disagree. You should not write true or false here again. Generally, I have observed when true and false is asked, agree disagree doesn't come. Means सगळेच सगळे हे क्वेश्चन येतील का, बोलतो मी एका मिनिटात बोलतो. So जेव्हा ट्रू अँड फॉल्सचा क्वेश्चन असेल, अग्री अँड डिसअग्री वॉन्ट कम. बट स्टील इफ अग्री डिसअग्री विचारलं तर प्लीज राईट अग्री, डिसअग्री. डोंट राईट ट्रू ऑर फॉल्स. देन rewrite the original and then answer. जे मी ट्रू अँड फॉल्स मध्ये सांगितलं सेम त्याच टाइम. देन कॅल्क्युलेट द फॉलोइंग. या दिस वॉज न्यू थिंग बोर्ड हॅज डेव्हलप. फॉर एक्झाम्पल आपण करंट रेशो शिकलो. करंट रेशो, व्हॉट इज आयडियल करंट रेशो आठवते का सगळ्यांना? 2:1. अरे वा, क्या बात आहे. 2:1. तुम्हाला असं देतील, simple, find this, calculate the following. So like this simple questions will be asked here, but you should know them. For example,
A, B, and C are doing business. They took D as new partner for 1/4 share. What will be their new ratio? Calculate. So like these questions will be asked. So you should be ready for these such questions. Then next, calculate the following. The पाच जर सोपे सोपे असतील तर 5 येतील. जर थोडेसे चॅलेंजिंग असतील तर 2च विचारतील. 2.5 मार्क्स each. Then give specimen of bills of exchange. बऱ्याच कॉलेजेसच्या एबीटीज मध्ये हे ऑलरेडी होऊन गेलेलं आहे, पण तरी सुद्धा तयार राहा विथ द फॉर्मॅट. दिस कम्स फॉर 5 मार्क्स. डोंट लूज द मार्क्स अँड डोंट फॉरगेट, जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा त्याला एक फ्रेम करायची कंपल्सरीली. नुसतं लिहून मोकळं नाही व्हायचं. यू हॅव टू राईट द डू द फ्रेम सो दॅट इट अपियर्स ॲज वन डॉक्युमेंट. Then next one, complete the following table. Complete the following table means again same. जसं मगाशी calculate the following दिलं होतं त्याच स्टाईलचं असेल. So fill in the blanks. In short, this is fill in the blanks. Whether everything will be asked in the paper? No. Any 4 questions will be asked, each of 5 marks. Examiner has the choice. Examiner has the option. कुठले विचारायचे. You don't have any choice. You have to solve all. अगदीच जास्त पूर्वीच्या पॅटर्न प्रमाणे त्यांनी केलं तर 6 विल बी आस्क्ड, 5 विल बी आस्क्ड. यू हॅव टू राईट 4. अँड जे बेस्ट तुमचे 4 असतील ना मार्क्स, दे विल बी कॅल्क्युलेटेड. दे विल बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन फॉर फायनल टोटल. सो यू हॅव टू सॉल्व ईच अँड एव्हरीथिंग. डोंट कीप एनिथिंग फॉर ऑप्शन. यामध्ये जनरली मी असं ऑब्झर्व केलंय, कम्प्युटराइज अकाउंटिंग जे तुम्हाला टॉपिक आहे त्यातलं एखादं काही ना काहीतरी विचारलं जातं. सो कम्प्युटराइज अकाउंटिंग मधलं असेल, फायनान्शियल स्टेटमेंट्स मध्ये अनालिसिस ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट्स मधलं असेल, तर स्टुडंट्स इग्नोर दीज 2 टॉपिक्स. आणि त्यातलं आलं की यू डोंट गेट 20 आउट ऑफ 20. वाय लूज मार्क्स? सगळं इझी आहे. तुम्हाला अनालिसिस ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट पण शिकून झालंय आपलं. तुम्हाला कम्प्युटराइज अकाउंटिंगची पण लेक्चर्स देऊन झाली. सो सगळं झालेलं आहे. नाउ डोंट कीप एनिथिंग फॉर ऑप्शन. सो सॉल्व दिस 20 मार्क्स. सो 20 मार्क्स मला आठवतंय की 2 स्टुडंट्स होते. मी पूर्वी पण सांगितलं असेल तुम्हाला, 2001-2002 मध्ये असेल, 2001 आय थिंक 99. आणि त्यावेळेला गुजरात मध्ये झालं होतं गोधरा हत्याकांड. आणि ते झालं बरोबर 28 फेब्रुवारीला. 28 फेब्रुवारीला होता पेपर अकाउंट्सचा. तो भारत बंद झाला. भारत बंद झाल्यामुळे इट वॉज पोस्टपोन्ड. आणि पोस्टपोन केलं ना बोर्डाने, खूप वाईट असतं. पोस्टपोन केलं की कधी करतात ते? सगळे पेपर झाल्यानंतर. मग हाल होतात सगळ्यांचे. तो त्यावेळेला सगळे एन्जॉय करायला लागले, कारण शेवटचा एकच पेपर राहिला होता फक्त अकाउंट्सचा. आणि अकाउंट्स म्हणजे काय, आपण रोजच करतोय ना, त्यामुळे एवढं काय त्रास घ्यायची गरज नाही असा विषय होता. आले ना भेटायला 2 जण, चेतन आणि रोहन. आणि ते म्हणले की झाली सर परीक्षा संपली, सुट्टी सुरू झाली. म्हटलं अरे अकाउंट्स हे करा ते करा. झाले सर म्हटलं ऑब्जेक्टिव्ह केले. दोघांनी अशी मोठी जीभ बाहेर काढली. नाही केले म्हणले. एकमेकांकडे पाहिलं सर, नाही केले. म्हटलं इथनं ताबडतोब जायचं अप्पॉलोन चौकामध्ये, ऑब्जेक्टिव्हचं पुस्तक मिळतं ते घ्यायचं आणि सगळे ऑब्जेक्टिव्ह त्याच्यातले संपवून टाकायचं. बर. आणि मला सांगायला यायचं पण, कारण तो पेपर त्यांचा 28 फेब्रुवारीचा जो पोस्टपोन झाला तो झाला 16 मार्च. सगळे पेपर झाल्यानंतर ते पडतं. सायन्स, कॉमर्स, आर्ट सगळ्यांचे पेपर झाले की मग तो पेपर पडतो. तो जस्ट प्रे की कुठलाही तुमचा पेपर पोस्टपोन होऊ नये. आय जस्ट प्रे. 2 वर्षापूर्वी फ्रेंच पोस्टपोन झाला का? टेम्पो जो घेऊन येत होते त्या टेम्पोला लागली आग आणि मग 1 महिना पेपर पुढे गेला होता. 25 मार्चला होता आय थिंक, 25 एप्रिल, त्यावेळी पॅन्डेमिक चालू होतं. 25 मे ला काहीतरी पेपर झाला होता. डोंट प्रे. हे ह्या 2 मुलांनी जाऊन ते पुस्तक आणलं, अभ्यास केला. आणि टू माय ग्रेट सरप्राईज, रिझल्ट लागल्यानंतर एका मुलाला पडले 99 आउट ऑफ 100 आणि दुसऱ्या मुलाला पडले 96 आउट ऑफ 100. जर त्यांनी 20 मार्क्सचं ऑब्जेक्टिव्ह ऑप्शनला टाकलं असतं तर हे मार्क्स मिळणारच नसते. तर तुमचे मार्क्स खूप वर जातात जर तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ह कडे लक्ष दिलं तर. हे तुमचे हातातले मार्क्स आहेत, घालवू नका हे मार्क्स. सो दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल. जर तुमच्यापैकी अजूनही कोणी केलेले नसतील, ऑप्शनला टाकलं असेल, करू नंतर, बघू नंतर, डू इट ऍज सून ऍज पॉसिबल. कुठनं करायचे? आपल्या ह्याच्यातनं करा ना. आपल्या बुकलेटमध्ये दिलेत सगळे. आपल्या बुकलेटमध्ये सगळे ऑब्जेक्टिव्ह दिलेत. फक्त अनफॉर्च्युनेटली काय झालंय,
मी त्या पब्लिकेशनला सांगितलं होतं की मला त्यासमोर उत्तर नकोय, त्यांनी ती उत्तरं मात्र तशीच ठेवलीत. तर ते आन्सर्सवर तुम्ही झाका ना, हात ठेवा, पेज ठेवा आणि तुम्ही वाचा आणि स्वतः आन्सर द्या. चेक करायला फक्त बघा उघडून की आहे ना. तुम्ही नुसतं जर असे वाचले क्वेश्चन्स तर काय नाही कळणार आहे. हे नुसतं वाचून नसतं करायचं, तुम्ही ब्रेनला टीज करायचं असतं. हा सांग, चल सांग, चल सांग. रेडीमेड दिलं की ब्रेनला नाही लक्षात ठेवता येत. तो ते करा. आणि मी मॅक्झिमम गोष्टी तुम्हाला दिलेल्या आहेत, जे आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो त्याच्यातनंच ऑब्जेक्टिव्ह विचारतात. सो ते प्रॅक्टिस जर तुम्ही ठेवलीत तर ते पण तुमचं काम होऊ शकतं. स्टँडर्ड टाइम 25 to 30 minutes. 25 जरा 25 मिनिट्स मध्ये व्हायला पाहिजे. Objectives are scoring. Objectives are from all the chapters based on everything done in lectures. Read theory of each topic. Do not ignore. Do not keep for last day. हे खूप डेंजर असतं पोरं. अकाउंटच्या पेपरच्या आधी सुट्टी आहे 4 दिवस, मग आपण तेव्हाच करू ना. अरे काय काय कराल त्यावेळेला सोपं झालं पाहिजे काम. काम फक्त रिव्हिजनचं आहे, त्यावेळेला फक्त बघायचंय रिव्हिजन, त्यावेळी काही सॉल्व्ह नव्याने नाही करायचं. So you can get full marks in this question. So नवनीत पब्लिकेशनचं 21 लाईकली असतं, ते वापरा, किंवा प्रगतीचे असेल तो ऑब्जेक्टिव्ह वापरा. हे खूप सोपं आहे. डोंट लूज मार्क्स. येस, लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन असतो सॉल्व्ह एनी वन फ्रॉम ऍडमिशन or retirement or dissolution or bills of exchange. गंमत आहे. Solve any one from admission, retirement, dissolution and bills of exchange. आता हे करत असताना तुम्हाला 4 क्वेश्चन्स नाही देणार आहे. Examiner is given option, any 2 problems will be asked. Admission, retirement, यापैकी एक कुठला तरी सॉल्व्ह करा असं. 10 मार्क्स साठी क्वेश्चन येईल. स्टँडर्ड टाइम इज 20 मार्क्स. जेव्हा आपण 20 मार्क्स म्हणतो तेव्हा तुम्हाला माहितीये 20 मार्क्स म्हणजे रीडिंग, त्यानंतर लाईन्स ड्रॉ करणं, अकाउंट्स ड्रॉ करणं, त्यानंतर सॉल्व्ह करणं आणि फायनली टॅली होणं. या सगळ्यासाठी मिळून ते 20 मिनिट्स आहेत. 20 मिनिट्स पेक्षा जास्त वेळ घालवू नका. सो रीडिंग, अकाउंट्स ड्रॉ करणं, सॉल्व्ह करणं, टॅली करणं, या सगळ्याला मिळून 20 मार्क्स असतात. ओके. सो जनरली काय होतं, ऍडमिशन ऑर रिटायरमेंट असं एकमेकांना ऑर येतं. वाय? बिकॉज व्हॉट एव्हर वी डू इन ऍडमिशन एक्झॅक्टली सेम थिंग्स आर डन इन रिटायरमेंट. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण लेक्चरला जर्नल एंट्रीज केल्या ऍडमिशन आणि रिटायरमेंटच्या, आठवते तुम्हाला आज सकाळी केल्या. तो जर्नल एंट्री पण येऊ शकतात, लेजर पोस्टिंग पण येऊ शकतं, पण जर्नल एंट्रीज अजिबात डिफिकल्ट नसतात असं ऑब्झर्वेशन आहे. जर जर्नल एंट्रीज विचारल्या तर सिंपल प्रॉब्लेम येतो. जर्नल एंट्रीज आणि लेजर पोस्टिंग, रफ वर्क हे सायमल्टेनियसली करत राहायचं. म्हणजे ज्या वेळेला तुमचं क्लोज रिव्हॅल्युएशन अकाउंट येतं, यू डोंट नीड टू राईट रिव्हॅल्युएशन अकाउंट नाव. ते केलेलंच आहे, फक्त क्लोज करा आणि शेअर प्रॉफिट अँड लॉस. हे इतकं सोपं झालं पाहिजे. सो ऍडमिशन ऑफ पार्टनर मध्ये गुडविल ट्रीटमेंट, सॅक्रिफाईस रेशो, कॅपिटल ऍडजस्टमेंट, न्यू रेशो हे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत. ते सगळे प्रॉब्लेम्स आपण केलेले आहेत. वी हॅव सॉल्व्ड एम्पल नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स. सो प्लीज गो थ्रू देम. देन नेक्स्ट इज रिटायरमेंट मध्ये परत एकदा गुडविल ट्रीटमेंट अँड गेन रेशो. दिस इज चॅलेंजिंग. तो अनेक स्टुडंट्सना मी ऑब्झर्व केलंय, गुडविल ट्रीटमेंट त्रास देते. त्रास म्हणण्यासारखं काही नाही. एक सिंपल काम करा, एक पेज घ्या. पेज मीन्स फेस टू फेस 2 पेजेस घ्या आणि त्या फेस टू फेस 2 पेजेस मध्ये पार्ट करा 3. एक ऍडमिशन, रिटायरमेंट आणि डेथ. ऍडमिशन, रिटायरमेंट आणि डेथ असे 3 पार्ट्स करा. पुढच्या टॉपिक मध्ये ते नसतं, डिझोल्युशन मध्ये गुडविल ट्रीटमेंट नसते. आणि शिस्तीत लिहून काढा ऍडमिशन ऑफ पार्टनर मधल्या गुडविलच्या सगळ्या व्हरायटीज, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मधल्या गुडविलच्या सगळ्या व्हरायटीज. फॉर्च्युनेटली डेथ ऑफ पार्टनर आणि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सेम टू सेम आहेत, त्यामध्ये नवीन लिहायची गरज नाही, फक्त एरो करा सेम 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 म्हणून. आणि हे जिथं तुम्हाला अभ्यासाला जागा दिली असेल घरच्यांनी तिथं चिकटवून टाका ना. डू इट. किंवा तुमच्या टेबलवर खाली काच असेल तर त्या काचेच्या खाली टाकून द्या. बघून 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 तुमच्या डोक्यात फिट्ट बसलं पाहिजे की गुडविल ट्रीटमेंट काय असते. काही अवघड नाही. आणि अजूनही त्रास होत असेल, मीट मी, प्रणव सरांना भेटा त्यांच्या बॅचचे असाल तर, पण कंपल्सरीली सुमित सरांची असेल तर त्यांना भेटा. सगळ्यांना तुम्ही कंपल्सरी भेटा आणि त्यांच्याकडनं करून घ्या. सिंपल. एव्हरीबडी इज रेडी टू हेल्प यू. डोंट वरी अबाउट दिस. तर हे कंपल्सरी आहे.
गुडविल ट्रीटमेंट सोपी असते. ओके, सो आयदर जर्नल किंवा लेजर. मी सजेस्ट करीन तुम्हाला, जेव्हा केव्हा त्या क्वेश्चनला जाल ना तुम्ही, तेव्हा पहिल्यांदा ते इन्स्ट्रक्शनचं पेज बघा, लास्ट लाईन, इन्स्ट्रक्शनचं लाईन बघा, पेज नाही लाईन, आणि ते बघा तिथे की जर्नल विचारलंय का लेजर विचारलंय. घाई घाईमध्ये आपण सगळं करून टाकतो लेजर, बाहेर आल्यानंतर घरी आल्यानंतर कळतं की अरे तेव्हा विचारलं होतं जर्नल. सो प्लीज असं व्हायला नाही पाहिजे. तिथेच वाचा. आपल्याकडे एक आहे असे स्वतः अस्मादिक कौस्तुभ वात्रे की ज्यांनी विचारलं होतं लेजर आणि असं विचारलं होतं जर्नल आणि मी करून आलो लेजर, पण ते प्रिलिम्सला होतं म्हणून बरं झालं, आणि माझ्या हातात वेळ होता, तेही बोलीन मी नंतर, म्हणून बरं झालं. पण अदरवाईज आय वुड हॅव लॉस्ट फुल मार्क्स, पूर्ण 10 मार्क गेले असते. सो आय डोंट वॉन्ट टू लूज युअर मार्क्स. नेक्स्ट वन. आता क्वेश्चन 3 गंमत बघा. सॉल्व्ह एनी वन फ्रॉम, परत तेच ऍडमिशन, रिटायरमेंट, डिझोल्युशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. म्हणजे काय, आता एक्झामिनर हॅज द ऑप्शन एनी टू रिमेनिंग फ्रॉम अर्लियर क्वेश्चन, दॅट इज क्वेश्चन 2 विल बी आस्क्ड. मग असे तिकडे विचारलं ऍडमिशन ऑर रिटायरमेंट, आता इथे विचारतील डिझोल्युशन ऑर बिल्स ऑफ एक्सचेंज. कळलंय का? जनरली तिकडे ऍडमिशन ऑर डिझोल्युशन आणि इकडे रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज असं जनरली करत नाही, कारण ऍडमिशन आणि रिटायरमेंट मध्ये सेमच गोष्टी करायच्या असतात. म्हणून जनरली ते एकमेकांना ऑर येतं, आणि डिझोल्युशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हे एकमेकांना ऑर. सो डिझोल्युशन मध्ये सुद्धा प्लीज पे अटेन्शन इफ जर्नल एंट्रीज आर आस्क्ड, अँड इफ दे आर आस्क्ड देन यू शुड बी सॉल्विंग जर्नल एंट्रीज, नॉट लेजर. सायमल्टेनियसली करायचं, काही अवघड नाही. जर जर्नल एंट्रीज विचारायचे असतील एक्झामिनरला, तर एक्झामिनर विल ड्राफ्ट अ सिम्पल प्रॉब्लेम, आणि जर अवघड विचारायचं असेल तर लेजर येईल, आणि त्याच्यामध्ये 1 पार्टनर इन्सॉल्वंट, 2 पार्टनर इन्सॉल्वंट, ऑल पार्टनर इन्सॉल्वंट अशी व्हरायटी येईल. दिस इज पॉसिबल. सो ते त्यांच्या हातामध्ये, तुम्ही कशाला चिंता करा, तुम्ही फक्त अभ्यास करा. देन व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इन बिल्स ऑफ डिझोल्युशन, प्लीज रीड द सेंटेन्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन प्रॉपरली. जे मी आता म्हणलं की जर्नल एंट्रीज का लेजर येते, प्लीज बघा. Total and narration compulsory for journal entries. Since they are journal entries, you have to take total compulsorily. You have to write narration compulsorily. So त्याशिवाय तुमचे मार्क्स कट होतील. आपल्याकडे एक विद्यार्थिनी होती, त्यावेळी 100 मार्क्सचा पेपर होता. सगळं बेस्ट सॉल्व्ह केलं, सगळं बेस्ट सॉल्व्ह केलं, फक्त गडबड काय केली, पेपर झाल्यानंतर भेटायला आल्या आणि ती म्हणली सर गडबड केली, डिझोल्युशनला जर्नल एंट्रीज लिहिल्या. म्हटलं व्हेरी गुड, मग नरेशनच नाही लिहिली. अँड शी गॉट 96 आउट ऑफ 100. खूप असे तिला, मला लक्षात आहे केस अजून ती. आणि हे 4 मार्क्स कुठे गेले तिला माहितीये. शी डिड नॉट राईट नरेशन्स. नरेशन्स कंपल्सरी आहेत, टोटल कंपल्सरी आहे. कितीही युसलेस असते तरी टोटल इज कंपल्सरी. यू हॅव टू टेक द टोटल ऑफ जर्नल एंट्री. देन 1 पार्टनर इन्सॉल्वंट, ऑल पार्टनर इन्सॉल्वंट, सगळ्या व्हरायटीची प्रॅक्टिस करा. बॅलन्स शीट काढायचं असतं का डिझोल्युशन मध्ये? बोला. नाही. वा, जागे आहेत स्टुडंट्स. बॅलन्स शीट येत नाही, त्याच्यामध्ये बॅलन्स शीट नसतं, कारण बिझनेसच बंद झाला. आता लिहिणार काय बॅलन्स शीट मध्ये? ऍसेट्स अँड लायबिलिटीज गेले. बट एव्हरी इयर, यावर्षी फॉर्च्युनेटली कोणी नव्हतं, म्हणजे नाहीये, जेवढे निम्मे पेपर आले चेक करून, फॉर्च्युनेटली यावर्षी कोणीही त्याच्यामध्ये नाहीये की ज्यांनी काढले. आता मी बघीन उरलेले पेपर्स, जेवढे मी पाहिले त्यात तरी कोणी नव्हतं. येस. देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज? हँग होते का हे व्हिडिओ? हँग होतोय? हो सर. सर एक सेकंद बघ. मी मान हलवतो ऍक्च्युली. वायर.
आले का मास्टर? दिसतात? हा, चल. So bills of exchange मध्ये trade bill or split bill, this option is given to the examiner, not to you. You have to study both and it's very easy. Split bill, trade bill दोन्ही सोपं आहे. Next one, please read properly. नीट बघा की कोणाच्या बुक्स मध्ये काय करायला सांगितलंय. Whether drawer or drawee is asked. आपल्याकडे एक स्टुडंट आहे, विचारलं होतं ड्रॉवरच्या बुक्स मध्ये, साहेब ड्रॉवीच्या बुक्स मधले एंट्रीज करून आले होते. तो आपल्या बाबतीत असं नाही झालं पाहिजे आणि ते नंतर कळतं, त्यावेळी नाही कळत काय चाललंय आपलं. अरविंद मला आठवण देण्यासाठी केस काय घडली होती, तुम्हाला काही संबंध नाही त्याचा. सो प्लीज रीड केअरफुली. बऱ्याच वेळा असं होतं की एकाच्या बुक्स मधलं जर्नल विचारतात, दुसऱ्याच्या बुक्स मधलं लेजर विचारतात. तो व्हॉट इज आस्क्ड याला प्लीज नीट तुम्हाला मार्किंग करायला अलाउड नाहीये, डोक्यात मार्किंग करून ठेवा. Next, total of journal compulsory. Since it is journal, you have to take total. There is no other option. Compulsorily, you have to take total. That's थोड़ा वेळ जातो, but it's okay. Ledger in whose books, drawer, drawee? Yes. If problem starts with sale or purchase, the ledger होताना directly sale purchase ने सुरू होतं. You remember this. If problem starts with sentence A owes ₹5,000 to B, तर सुरुवात तुमची होणार डेटर आणि क्रेडिटर एस्टॅब्लिश करण्याने, आयदर टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन और बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. रिमेंबर, लक्षात ठेवा हे. तो कसं दिलंय ते नीट प्लीज बघा. सो क्वेश्चन नंबर 3 पण झाला आपला. सो 2 आणि 3 हे त्या 4 टॉपिक्स मध्ये डिवाइडेड आहे. क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेअर्स, अनालिसिस ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट, कम्प्युटर अकाउंटिंग. तो 2 प्रॉब्लेम्स यातले विचारतील, परत तसं सेम टू सेम. सो इट विल बी फॉर 8 मार्क्स. डोंट लूज मार्क्स. 8 मार्काला आहे. स्टँडर्ड टाइम 20 मिनिट्स, 20 मिनिटासाठी ते आहे. डेथ ऑफ पार्टनर मध्ये जनरली फक्त डिसीज्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट इज आस्क्ड प्लस 2 वर्किंग नोट्स, गुडविलची आणि प्रॉफिट अँड लॉसची, एवढ्या 2 गोष्टी फक्त विचारतात. फुल फ्लेज्ड प्रॉब्लेम जनरली डेथ ऑफ पार्टनर मध्ये येत नाही, कारण ऍडमिशन रिटायरमेंट मध्ये जे केले द सेम थिंग इज डन इन हियर इन डेथ ऑफ पार्टनर. देअरफॉर दे डोंट आस्क थिंग अगेन. सो इट इज बेटर की तुम्ही डेथ ऑफ पार्टनर कडे लक्ष दिलं तर फार बरं होईल. येस. देन नेक्स्ट 2 वर्किंग नोट्स P&L सस्पेन्स अँड गुडविलच्या करायच्या. Then P&L suspense is calculated for number of months and proportionate to deceased partner's share. पुढचं सगळ्यात महत्वाचं, गुडविल इज नॉट कॅल्क्युलेटेड proportionate to month. लक्षात ठेवा, गुडविल हा फक्त पार्टनरचा जेवढा शेअर आहे तेवढाच कॅल्क्युलेट होतो. 12 महिन्याला इतकं गुडविल तर 7 महिन्याला किती, 6-7 months असं प्रपोर्शनेट गुडविल होत नाही. प्रपोर्शनेट P&L सस्पेन्स होतं, पण प्रपोर्शनेट गुडविल इज नॉट डन. प्लीज रिमेंबर. इथं खूप स्टुडंट चुका करतात. येस. जास्त रिव्हॅल्युएशनला देत नाहीत. 1 or 2 assets to be revalued and balance transferred to either executor's loan account or legal heirs account. आणि कन्फ्युज्ड इन गुडविल ट्रीटमेंट असेल तर मी मगाशी सांगितलं तसं काम करा. ऍडमिशन, रिटायरमेंट आणि डेथ एका फुलस्केप पेजवर लिहा आणि त्याचा स्टडी करा. जे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मध्ये होतं एक्झॅक्टली सेम डेथ ऑफ पार्टनर मध्ये आहे, नवीन नाही आहे. त्यामुळे घाबरायचं कारण नाही. तो येस. इश्यू ऑफ शेअर्स मध्ये जर्नल एंट्रीज येतात. टोटल कंपल्सरी आहेत. ऍट पार आहे का, प्रीमियम आहे का, डिस्काउंट आहे, प्लीज बघा. 2 एंट्रीज पर कॉल असतात, लक्षात आहे सगळ्यांना. ऍप्लिकेशनच्या 2 एंट्रीज वर्सेस ऑल अदर स्टेजेस. आपण बोललोय हे. ऍप्लिकेशनला पहिल्यांदा बँक मध्ये पैसे येतात, मग शेअर कॅपिटलला जातात. बाकी सगळ्या कॉल्स मध्ये आधी शेअर कॅपिटल वाढतं आणि मग बँकेत पैसे येतात. हे जर एकदा तुम्ही डोक्यात ठेवलं, 8 एंट्रीज आहेत, सिंपल 8 एंट्रीज. तर टेक केअर इन फॉर फ्युचर एंट्री. इट्स नॉट डिफिकल्ट एंट्री. जेवढा प्रॉब्लेम त्यांनी दिलेला असेल स्टोरी, तुम्ही तेवढंच सॉल्व्ह करायचं. डोंट इमॅजिन थिंग्स. जर त्यांनी सांगितलं की सेकंड कॉलला पैसे एकाचे नाही आले 100 शेअर्सचे, फुल स्टॉप. तुम्ही फॉरफिचर नाही करायचं. यू आर नॉट बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स, सो यू डोंट फॉरफिट हिज शेअर्स. तुम्ही फक्त जेवढं सांगितलंय तेवढंच करा आणि त्या सोडून, एवढी सफिशियंट आहे.
देन अनालिसिस ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट, सॉल्व्ह ऑल क्वेश्चन्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. आपण ते ऑलरेडी सॉल्व्ह करून झालेले, ते आपण एकत्र सॉल्व्ह केलेत. मी तुम्हाला सजेस्ट करीन की तुम्हाला जर हे स्वतः सॉल्व्ह करता आले विदाउट सीइंग तर फार उत्तम. आपल्या होमवर्क सेक्शन मध्ये पण प्रॉब्लेम्स आहेत. क्लासवर्क मधले, बुक मधले झाले की होमवर्क सेक्शन मधले करा. इट इज मोर दॅन इनफ. या टॉपिक मध्ये जास्त डोकं घालायची गरज नाही. याच्या बाबतीत मी तुम्हाला असं सांगितलं होतं की जर तुम्हाला कॅश फ्लोच्या आधीपर्यंतच सगळं आलं, रेशो सुद्धा अगदी आले, तर जरूर सॉल्व्ह करा, कारण त्याला वेळच लागत नाही काही. कुठलं होतं आठवतंय तुम्हाला? व्हर्टिकल बॅलन्स शीट होतं, व्हर्टिकल इन्कम स्टेटमेंट होतं, कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट आहे, कॉमन साईज स्टेटमेंट आहेत, रेशोज आहेत. हे सगळं सोपं आहे आणि फार पटकन पेपरमध्ये होतं तुमचं. खूप वेळ लागत नाही. प्रॅक्टिसच अशी करून ठेवा की जास्त वेळ लागलाच नाही पाहिजे पेपरला. फक्त मी तुम्हाला त्या दिवशी असं म्हणलं की कॅश फ्लो मध्ये जर खूप गोष्टी दिल्या कम्पेअर करायला वगैरे, आणि जर तुम्हाला असं वाटत असेल की अरे दिस विल टेक टाइम, आय विल सॉल्व्ह दिस, आय कॅन सॉल्व्ह दिस, पण दिस विल टेक टाइम, सोडून द्या. गो अहेड, पुढे जा. म्हणजे याला ऑर जो दुसरा क्वेश्चन आहे ना तो सॉल्व्ह करा आणि पुढे जा. तुम्ही प्लीज स्टेटमेंटला चिकटून बसू नका. जर डेप्थ ऑर अनालिसिस ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट आलं तर डेप्थ करून मोकळे व्हा. आणि फायनान्शियल स्टेटमेंट्स मधलं जर तुम्हाला सोपं आलं, व्हर्टिकल बॅलन्स शीटचा फॉर्मॅट सोपं आहे, कॉम्पॅरेटिव्ह स्टेटमेंट, कॉमन साईज स्टेटमेंट, रेशो सोपं आहे, करा, काय हरकत नाही. तिथं वेळ नाही जात जास्त तुमचा. So solve all questions from the text. It is more than enough. For computer accounting, read textbook. सरांची, प्रणव सरांची 2 लेक्चर्स तुम्हाला दिलेली आहेत, ती परत एकदा बघा आणि ऑब्जेक्टिव्ह जे आहेत ते सॉल्व्ह करा. आपल्या बुकलेट मधले सॉल्व्ह करा, टेक्स्टबुक मधले सॉल्व्ह करा. याच्या बाहेरचं काही येणार नाही, नवीन काही शोधून काढणार नाहीत. तुमची सीए ची परीक्षा नाहीये, ही 12वी बोर्डाची परीक्षा आहे. जेवढं टेक्स्टबुक मध्ये आहे तेवढंच येणार, बाहेरचं विचारणार नाही. देन आता 2 मोठे माणसं आलेली आहेत, किंग टॉपिक्स आलेले आहेत. क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लेम ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न, एनपीसी. दिस इज फॉर 12 मार्क्स अँड यू कॅन टेक 30 मिनिट्स. बरं, जेव्हा मी 30 मिनिट्स म्हणतो त्याचा अर्थ असा नाही की कंपल्सरी तुम्हाला 30 मिनिट्सच घ्यायला पाहिजे. प्रॅक्टिस जर छान केलेली असेल, आत्ता कष्ट नंतर आराम, तर प्रॅक्टिस छान केलेली असेल तर पेपरमध्ये तुमचा वेळ कमी जाईल. मोर यू ब्लीड नाव, less you sweat in the, more you sweat now, less you bleed in the war front. More you sweat now, जितका जास्त आता तुम्ही कष्ट घाम गाळाल, less you bleed in the war front. कमीत कमी रक्त तुमचं तिकडं वॉर फ्रंट मध्ये जाईल. तेच आहे, युद्धच आहे तुमचं. ठीक आहे, आपण केलंय ते. मी तुम्हाला दरवेळेला सांगतो, तुम्हाला आठवतंय का बघा, अकाउंट्स हा एकमेव सब्जेक्ट आहे तुमच्या 6 सब्जेक्ट पैकी की ज्याच्यामध्ये तुम्ही मॅक्झिमम वेळ, मॅक्झिमम पैसा आणि एनर्जी स्पेंड केलेली आहे, टाइम, मनी आणि एनर्जी. तो आपण कॉमर्सचे स्टुडंट आहोत. कॉमर्सच्या स्टुडंट्सना कॉस्ट अँड बेनिफिट रेशो कळतो. मी किती कॉस्ट इन्कर केली आणि मला किती बेनिफिट मिळाला हे कळतं आपल्याला. मग त्याचा वापर इथेही करायचा असतो की मी किती इनपुट्स घातलेले आहेत आणि मला किती आउटपुट त्यातनं मिळायला पाहिजे. सो अकाउंट्स मध्ये तुम्हाला मॅक्स 100 आउट ऑफ 100 पडू शकतात. तुम्हाला तुम्ही ते मिळवू शकता, प्रोव्हाइडेड प्रॅक्टिस रोज करत राहा. असं नाही करायचं की मी शेवटचे 4 दिवस प्रॅक्टिस करेन, रोज आणि रोज 50 मिनिट्स. आता मी 50 मिनिट्स म्हणतो आणि मी अर्धा तास म्हणायचो. 50 मिनिट्स 2 प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे, 2 वेगवेगळ्या टॉपिकचे करा. त्याने तुम्हाला स्विच ऑन स्विच ऑफ ची सवय लागते आणि तुम्हाला पेपरमध्ये पण काम सोपं. स्विच ऑन स्विच ऑफ म्हणजे काय? आता मी क्वेश्चन नंबर याच्या आधीचा जो होता, फॉर एक्झाम्पल कम्प्युटराइज अकाउंटिंग सॉल्व्ह केलं, झालं, स्विच ऑफ. आता नेक्स्ट एनपीसी सुरू करतोय. सो ड्रॉ करत असतानाच मी डोक्यामध्ये स्विच ऑन केलं की या टॉपिक मध्ये काय काय असतं. आठवायला सुरुवात करा. कॅपिटल फंड असतं, अजून काय असतं, एंट्रन्स फी असते, ती कधी कधी कॅपिटलाइज करतात. त्यानंतर डोनेशन्स आहेत, रेव्हेन्यू नेचरचं, कॅपिटल नेचरचं. करा ना विचार. ड्रॉ करत असतानाच विचार करायचा असतो. असं दॅट इज स्विच ऑन. सबस्क्रिप्शन सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट असतो. लास्ट इयर, करंट इयर, नेक्स्ट इयर, ओके, कॅपिटल फंड दिलाय का नाही बघायचं. हे सगळे पॉइंट्स ड्रॉ करत असताना डोक्यात येणं, दॅट इज स्विच ऑन. तुमच्या डोक्यामध्ये सुरू झालं की या टॉपिक बद्दल आपल्याला विचार करायचा आहे. हा टॉपिक संपला. क्वेश्चन नंबर 7 इन फायनल अकाउंट्स. स्विच ऑफ करून टाकायचं एनपीसीचं, स्विच ऑन करायचं फायनल अकाउंट्सचं.
ट्रेडिंग P&L बॅलन्स शीट असतं, ओके, ऍडजस्टमेंट असतात, कुठल्या जनरली आपण केल्या होत्या आतापर्यंत. क्लोजिंग स्टॉक असायची, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस विच इज लेस, मग डेप्रिसिएशन, मग आउटस्टँडिंग एक्सपेन्स, एक प्रीपेड. झालं ना, असं डोक्यात विचार करायला लागा ना तुम्ही. दॅट इज स्विच ऑन. हे जर तुम्ही केलं, त्याची प्रॅक्टिस म्हणजे रोजचे हे 2 प्रॉब्लेम्स. रोज 2 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह वेगळ्या वेगळ्या टॉपिकचे करायचे, कारण तुमच्या डोक्यात स्विच ऑन स्विच ऑफ झालं पाहिजे. लक्षात ठेवा, इट इज व्हेरी इझी. प्रॅक्टिसचा प्रश्न आहे हा, फक्त प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. येस, नाउ लेट्स गो टू NPC. 12 मार्क्स, 30 मिनिट्स. फ्रॉम रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट वी हॅव टू प्रिपेअर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट and closing balance sheet. Generally, opening capital fund is ready-made given to you. Either figures देतील ready-made किंवा balance sheetच ready-made तुम्हाला देतील. So from that you have to prepare the income and expenditure account and closing balance sheet. 3 years महत्वाचे बघून घ्यायचे. लास्ट इयर, करंट इयर, नेक्स्ट इयर. ते तुम्ही कंपल्सरीली तुम्ही जिथं ड्रॉ केलेलं असेल तिथं लिहून ठेवायचे. हे कुठेही पेपरवर लिहू नका. तुमच्या क्वेश्चन पेपरवर काहीही लिहायला अलाउड नाहीये, टिक मार्क पण अलाउड नाहीयेत तुम्हाला. सो डोंट राईट एनिथिंग ऑन दिस पेपर. एका कॉलेजमध्ये 2 वर्षांपूर्वी एका कॉलेजमध्ये FY BCom ला घडलं, पण घडलं. परीक्षेच्या लास्ट 10 मिनिट्स मध्ये कॉलेजची लोक येतात, सगळ्यांचे पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स बघतात, आणि ज्यांनी ज्यांनी त्याच्यावर लिहिलेलं होतं त्यांना कॉपी प्रकरणामध्ये बाजूला काढली. त्यांचं टर्म त्यांनी फेल केली त्या विषयामध्ये. अँड दॅट गर्ल हॅड टू अपियर अगेन. आपल्याकडची एक मुलगी होती त्याच्यामध्ये. सो आपल्या बाबतीत असं नाही झालं पाहिजे. प्लीज डोंट राईट एनिथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर. आता जे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कराल, घरात कराल, आपल्या इथे कराल, मित्रांबरोबर बसून कराल, कधीच पेपरवर, कधीच त्या बुकलेटवर काहीच लिहू नका. वाचायचं आणि ब्रेनला सांगायचं, लक्षात ठेव, मला पाहिजे 5 मिनिटात. दिस वर्क्स, दिस डेफिनेटली वर्क्स. सो ब्रेनला सांगा, लक्षात ठेव, मला पाहिजे. सो असं करून जर तुम्ही अभ्यास केलात तर तुमची सवय होऊ शकते आणि तुम्हाला ते सोपं जाऊ शकतं. ओके, देन अजून इम्पॉर्टंट आयटम्स या टॉपिक मध्ये कुठले होते? एंट्रन्स फीज होती, सर्टन पर्सेंटेज कॅपिटलाइज, सर्टन पर्सेंटेज शोन ॲज रेव्हेन्यू. देन डोनेशन्स, परत तसंच सर्टन पर्सेंटेज कॅपिटलाइज, सर्टन पर्सेंटेज केप्ट ॲज इन्कम. लाईफ मेंबरशिप फीज इज कॅपिटलाइज, लेगसीज आर कॅपिटलाइज्ड. हे महत्वाचे पॉइंट्स होते, तरी सुद्धा ऍडजस्टमेंट मध्ये देतातच बोर्डवाले. ठीक, तुमच्यासाठी महत्वाचं. अँड देन कम्स लास्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक. सगळेच इम्पॉर्टंट आहेत, हा पण इम्पॉर्टंट. फायनल अकाउंट. मी इम्पॉर्टंट एवढ्याच मी म्हणतो की 11th स्टँडर्ड पासून आपण हे शिकतोय, 11th स्टँडर्ड पासून. त्यामुळे हा इम्पॉर्टंट बनतो की लास्ट इयर पासून आपण हा शिकतोय. सो यू शुड गेट फुल मार्क्स. सगळे मिळाले पाहिजे, 12च्या 12 मार्क्स. 30 मिनिट्स. 30 मिनिट्स म्हणजे रीडिंग, ड्रॉइंग लाईन्स, सॉल्व्हिंग अँड टॅली. टॅली म्हणजे टोटलिंग साठी म्हणतोय. हे सगळं मिळून 30 मिनिट्स मध्ये संपलं पाहिजे. त्याच्यापेक्षा कमी मिनिटातही संपलं तरी चालेल ना, काही प्रॉब्लेम नाही, पण 30 मॅक्स. ओके, या ट्रेडिंग P&L बॅलन्स शीट ड्रॉ प्रॉपरली, टायटल्स नीट द्या, त्याला डेबिट क्रेडिट ही नावं व्यवस्थित द्या. डोंट चेंज स्टाईल ऑफ सॉल्व्हिंग नाव. अनेक स्टुडंट्स मला विचारतात, सर आम्ही अख्खं लेफ्ट हँड साइड पेज डेबिट आणि अख्खं राईट हँड साइड पेज क्रेडिट करू का? डोंट चेंज युअर स्टाईल नाव. आता काही स्टाईल बदलायला जाऊ नका. तुम्ही जे आता वर्षभर केलंय तेच करा. आणि जर चेंज करायचं असेल तर त्याची प्रॅक्टिस करा. डायरेक्ट जाऊन परीक्षेला आज कुछ तुफानी करते होईल बोमत्या. एक लक्षात ठेवा, एक वाक्य परत सांगतो. आयत्या वेळेला काय होते? आयत्या वेळेला फक्त फजिती होते माणसाची. आयत्या वेळेला सक्सेस नाही मिळत कधी. बाय फ्लुक सक्सेस मिळाला असं नाही होत. आयत्या वेळेला फक्त तुमची पेपरमध्ये फजिती होते. आणि ते एक्झामिनेशनचं टेम्परामेंट असं काही डोक्यावर चढलेलं असतं आपल्याला, की आपल्याला काही सुचतच नाही. तर त्याची सगळ्याची प्रॅक्टिस करून ठेवा. मी त्या दिवशी छान वागणार आहे असं नसतं हो. तुम्हाला आत्तापासून सवय करायला पाहिजे की मी त्या दिवशी कसं ड्रॉ करीन, हाऊ विल आय अपियर, हाऊ विल आय शो माय प्रेझेंटेशन. हे सगळी प्रॅक्टिस आत्ता करायची आहे. त्यावेळेला नाही विचार करायचा, त्यावेळी फक्त अटॅक, बस एवढंच झालं पाहिजे. सो डोंट चेंज युअर स्टाईल नाव. आणि जर करायची असेल चेंज तुम्हाला तर प्रॅक्टिस करून द्या. डोंट मेक सिली मिस्टेक्स इन पोस्टिंग. हे होतं बरं, पोस्टिंग करताना बऱ्याच वेळा सिली मिस्टेक्स होतात. डोंट डू दॅट. फिगर्स उलट्या सुलट्या लिहिल्या जातात. डोंट डू दॅट. चुकीच्या कॉलम मध्ये लिहिलं जातं. डोंट डू दॅट. म्हणजे आउटरला लिहायचं होतं, चुकून इनरला लिहून ठेवली फिगर, त्याच्यावर ऍडजस्टमेंट पण नव्हती आणि कळलंच नाही ही फिगर आउटरला घ्यायची होती. टॅली होणारच नाही तुमचं. जर टॅली नाही झालं तर सगळ्यात महत्वाचं काय बघायचं माहितीये का? 2 साइड्स मधला डिफरन्स बघायचा. ऍसेट आणि लायबिलिटी मधला डिफरन्स बघायचा.
सपोज 12,000 डिफरन्स आला तर 12,000चा कुठला आयटम अख्ख्या ट्रायल बॅलन्स मध्ये आहे का चेक करा, जो आपला लिहायचा राहिलाय. मग त्यावेळी कळेल, अरे ही फिगर इनरला लिहिली आहे, ती आउटरला घ्यायला पाहिजे होती. मे बी सापडून पण जाईल तुम्हाला. किंवा नाही सापडली मिस्टेक 12,000ची, तर त्याच्या एक्झॅक्ट हाफ म्हणजे 6,000ची काही एरर मिस्टेक सापडते का बघा. कारण 6,000 लिहायला पाहिजे होते डेबिटला, ते लिहून ठेवले क्रेडिट साईडला. म्हणजे एका साईडला 6,000 कमी झाले आणि दुसऱ्या साईडला 6,000 जास्त लिहिले, म्हणजे डिफरन्स पडणार तुमचा 12,000चा. सो असं पण होऊ शकतं. तर हे सगळं ना आधी प्रॅक्टिस केली असेल तर तुम्हाला ते सहज सापडतं. डोंट वरी ऍट ऑल. म्हणजे काय रॉकेट सायन्स नाही, अकाउंट्स इज व्हेरी इझी. सो फक्त तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करायला पाहिजे, बस तेवढंच आहे. प्रॅक्टिसचा सब्जेक्ट आहे. अनेक एक मुलगा होता, स्टुडंट होता आपल्याकडे. त्याला प्रिलिमला, कॉलेजच्या प्रिलिमला त्याला पडले होते 97 मार्क्स. नाव नाही सांगत मी. 97 मार्क्स होते त्याला, 97. मग रिव्हिजन सुरू झाली. पहिल्याच दिवशी रिव्हिजनला गायब होता. मग त्याच्या फ्रेंड्सना विचारलं मी, अरे हा येत का नाहीये? तर ते म्हणले, नाही सर, तो ऐकतच नाही. तो म्हणतो की मी घरातच थांबेन, घरातच करतो. अरे त्याला सांगा, असं करू नको, रिव्हिजन महत्वाची असते. मी फोन केले, अरे बाबा ये. नाही सर मी करतोय, तुम्ही रोज जे प्रॉब्लेम करताय ना ते मी घरात करतोय. काय अजून किती त्याला ढकललं, काय घरी जाऊन घेऊन यायचं का त्याला? रिझल्टच्या दिवशी मी वाट बघत होतो याची, फोन येईल येईल येईल, फोन नाही आला. शेवटी मीच फोन केला, मी आणि मिलिंद सरांनी फोन केला. साहेबांना 56 मार्क्स पडले होते आउट ऑफ 100. किती होते प्रिलिमला? 97 आउट ऑफ 100. कितीवर आली गाडी? 56 वर आली. ओव्हर कॉन्फिडन्स, फक्त ओव्हर कॉन्फिडन्स. आपल्याला येते, आपण भारी आहोत, काय हात नाही लावला तरी चालेल, डायरेक्ट परीक्षेला जाऊ. नडलं ना. साहेब सीए करत होते, त्या सीए वर पण इम्पॅक्ट झाला, कारण कॉन्फिडन्सच लूज झाला की 12वीच्या अकाउंट मध्येच मला 56 मार्क्स पडले, आता सीए मी कसं करू? दिलं सोडून, सीए पण सोडून दिलं थोड्या दिवसानंतर. आपल्या बाबतीत नाही व्हायला पाहिजे. आपला कॉन्फिडन्स वर जाण्याची काम आहे ती सगळी. म्हणून तर आपण भेटतोय. आपण वर्षभर क्लास कशासाठी केला? तर तेवढ्यासाठीच केला की आपण मिस्टेक नाही करणार. सो प्लीज बी केअरफुल वाईल सॉल्विंग द प्रॉब्लेम्स. Okay, so don't make silly mistakes in posting, in adjustment, in hidden adjustments. Adjustment मध्ये मीच स्वतः एक मिस्टेक करायचो. 12,000 मायनस 3,000, बाहेर 9,000 लिहायच्या ऐवजी लिहून ठेवायचं 15 डिफरन्स. सो असं होऊ शकतं, दिस इज पॉसिबल. सो प्रॅक्टिस करा, ज्या चुका होत आहेत त्यावर लिहून ठेवा, सो दॅट यू डोंट गो रॉंग एनिवेअर. टोटल सब टोटल्स मध्ये डोंट गो रॉंग. अँड इफ नॉट टॅलीड, जर तुमचं टॅली नाही झालं तर मित्रांनो चिंता करू नका, गो अहेड, सोडून द्या, गो अहेड. कारण टॅली नाही झालं तर तुमचं फक्त हाफ किंवा एकच मार्क कट होणार आहे टॅली फिगरचा. तुमचे सगळे 12 मार्क्स नाही कट होणार आहेत. सो टॅली करण्यामागे धावू नका. म्हणजे आय मीन टू से, टॅली होत नसेल तर त्याच्यावर डोकं फोडत बसू नका. सिम्पल 25-30 मिनिट्स मध्ये जेवढं होईल तेवढं करा. नाही झालं, गो अहेड. फॉर्च्युनेटली हा शेवटचाच क्वेश्चन आहे, त्यामुळे शेवटच्या क्वेश्चनला तुमचं नाही टॅली झालं, हातात वेळ आहे, करा टॅली. पण सोडून देऊ नका. मी इथं पाहिलं प्रिलिम आपल्या टेस्ट सिरीजला, अनेक स्टुडंट हातामध्ये अजून 20-25 मिनिटं आहेत आणि पेपर देऊन जातात. यार असं कसं करता तुम्ही? हातात 25 मिनिट्स आहेत. मी फक्त एवढंच विचारलं, टॅली झाले सगळे? नाही सर, नाही झाले. अरे मग करणं, हातात 25 मिनिटं आहेत अजून तुझ्या. 25 मिनिट डोंट लूज. सी, जेव्हा रिझल्ट हातामध्ये येईल ना, डोंट हॅव टाइम टू रिग्रेट देम. तेव्हा फक्त बोमट्या सगळ्यांच्या मध्ये आपली इज्जत खाली, त्यावेळेला रिवाइंड अँड प्ले होत नाही. सो पेपर आत्ताच काय ते काम करायचंय पेपर बद्दल, त्यावेळेला बघू नंतर नसतं. प्रोक्रॅस्टिनेशन करू नका याच्यामध्ये. येस. सो आता असे टोटल किती मिनिटं लागतात तुमचा अख्खा पेपर सॉल्व्ह करायला बघा. अख्खा पेपर सॉल्व्ह करायला तुम्हाला 2 hours and 40 minutes लागतात. 2 तास 40 मिनिट एवढ्या वेळात व्हायला पाहिजे. सो 160 मिनिटं झाली. तुम्ही जर पहिल्यापासून ट्रॅक ठेवला असेल तर 160 मिनिट झाले, म्हणजे 3 तासाला 20 मिनिटं कमी. आणि या वर्षी म्हणे तुम्हाला 10 मिनिटं एक्स्ट्रा देणार आहे. मजा आहे. अजून 10 मिनिटं हातामध्ये, पण ती धरू नका, डोंट काउंट देम. मागच्या वर्षी एका सेंटरमध्ये असं झालं की कॉलेजनी सपोज 11 o'clock ला पेपर असेल तर 11:15 पेपर दिला आणि नंतर मग द्यायला पाहिजे ना एक्स्ट्रा 15 मिनिट्स, दिले नाहीत. इथलंच जवळचं कॉलेज आहे, मी नाव नाही सांगणार.
पण असं घडलेलं आहे अँड यू कॅनॉट कंप्लेन दॅट टाइम. तुम्हाला तुमचं कागदपत्र कोणी ऐकत नाही, लक्षात ठेवा. तुम्ही फक्त आपण ऍज अ स्टुडंट वी हॅव टू जस्ट लॉग. ऐका, फक्त ऐका लोकांचं, बाकी काही नाही. यू डोंट हॅव से. ही 20 मिनिटं हातामध्ये असण्याचं रिझन असं आहे की ह्या 20 मिनिटांमध्ये तुम्हाला जर कुठं काही गडबड झाली असेल पेपरमध्ये, क्वेश्चन मध्ये, तर तुम्हाला अख्खा प्रॉब्लेम परत सॉल्व्ह करता आला पाहिजे. जे मगाशी म्हणलं ना, अत्र्यांनीच केलं होतं. डिझोल्युशन मध्ये मी लेजर करून ठेवलं आणि शेवटी पेपर झाला लवकर, असं 2 तास 40 मिनिटात. आणि मग बघितलं, तेव्हा कळलं जर्नल विचारलेलं आहे. अख्ख्या लेजरला काट मारली आणि जर्नल एंट्रीज करत बसलो. फॉर्च्युनेटली लेजर तयार होतं ना, त्याच्यामुळे जर्नल एंट्रीज पटकन झाल्या माझ्या. पण हे होऊ शकतं, पण माझे प्रेझेंटेशनचे मार्क गेले आणि मी अख्खं कॅन्सलच केलं ना. प्रॉब्लेम अख्खा कॅन्सल केला. एक्झामिनरला कळलं माझी गाडी चुकली, कमी झाले मार्क थोडेसे प्रेझेंटेशनचे. बट पे अटेन्शन, एवढा वेळ तुमच्या हातामध्ये असला की तुमचं काम सोपं होतं. मग लाईन्स ड्रॉ करा, चेक करा की सगळे क्वेश्चन झालेत का, हे बघण्यासाठीचा हा तुमचा 20 मिनिट्स असतात. नाही अगदी मिनिट टू मिनिट 3 तास 10 मिनिटं लिहित बसायचं नसतं, थोडं लवकर संपवायचं असतं पेपर. येस. सो अशा प्रकारे तुमचे सगळे 2 तास 40 मिनिटांमध्ये होतात. आता मी एक सजेस्ट करतो, हे सगळ्यांनी करा असं मी म्हणत नाही, मी सजेस्ट करतो, जे मी टेस्ट सिरीज झाल्यावर पण बोललो होतो, तुम्हाला आठवत असेल तर. सॉल्व्ह पेपर इन रिव्हर्स ऑर्डर. रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये सॉल्व्ह करा. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्ह पहिल्यांदा सॉल्व्ह करा. ऑब्जेक्टिव्ह सॉल्व्ह करत असताना 20 मिनिटं जी तुम्हाला लागतात, त्या 20 मिनिटात तुम्ही पेपरला सेट होता, त्या टेम्परामेंटला, वातावरणाला सेट होता. आणि मग क्वेश्चन नंबर 7, 6, 5, 4, 3, 2 असं सॉल्व्ह करा. असा रूल नाहीये बोर्डाचा की तुम्ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 असाच सोडवला पाहिजे. रूल असा आहे की क्वेश्चन नंबर 1 जर घेतलात ना, तर सगळा क्वेश्चन एकदम सॉल्व्ह करा. स्टुडंट्स असे जे करतात ना, क्वेश्चन नंबर 1 मधलं ए सोडवलंय, मग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व्ह केला, अरे तो आता सॉल्व्ह करू, जरा बरं वाटतंय मला, आता मी बी सॉल्व्ह करतो पहिल्यातला, मग काहीतरी 3 नंबरचा क्वेश्चन, मग सी सॉल्व्ह करतो. दिस इज नॉट अलाउड. कळलं का? सगळे एकत्र पाहिजे. क्वेश्चन नंबर 1 सुरू केला की ए बी सी डी सगळे एकत्र पाहिजे, असं त्यांचं मिनिंग आहे. मी का सांगतोय हे तुम्हाला, कारण तुम्ही जेव्हा परीक्षेला जाता तेव्हा सुरुवातीला जो तुमचा जोश असतो ना, आज वोट डालेंगे तोट डालेंगे, त्या जोश मध्ये ते जर 2 क्वेश्चन तुमचे झाले, फायनल अकाउंट आणि एनपीसी, नथिंग लाईक दॅट. त्या एनर्जीचा पूर्ण वापर पहिल्या त्या 2 क्वेश्चन साठीच होईल. आणि इथे तुम्हाला कळतंय का, ऑब्जेक्टिव्हचे 20 मार्क्स, फायनल अकाउंटचे 12 मार्क्स आणि एनपीसीचे 12 मार्क्स, म्हणजे इथंच तुमचा 44 मार्काचा पेपर संपतो पहिल्या तासात, 1 hour and 15 minutes मध्ये. बेस्ट. तो 44 मार्क्सचा तुमचा पेपर इथंच संपतो. खूप सोपं जाईल तुमचं, पटापट पटापट पुढे जातो पेपर आणि टॅली होतं, पहिल्या एनर्जी मध्ये होतं. फक्त धोका कुठं असतो सांगू का, सगळा पेपर वाचल्यानंतर, क्वेश्चन वाचल्यानंतर असं होतं, आयुष्यपत हे येतंय, आयुष्यपत हे पण येते, हे पण येते, हे पण येते, हे पण येते. कंट्रोल, कंट्रोल युअर सेल्फ. जेव्हा पेपर सोपा वाटायला लागतो ना, तेव्हा जास्त धोका सुरू होतो. आपण सगळे येते, आता काय करून काय नाही असं सुरू होतं, तेव्हा सांगायचं स्वतःला, कंट्रोल युअर सेल्फ, कंट्रोल. सावकाश. जेव्हा खूप अवघड वाटतं, कधी कधी होतं असं, इट्स नॉट माय डे असं होतं कधी कधी, त्यावेळेला सुद्धा खचून नाही जायचं, स्वतःला सांगायचं कंट्रोल युअर सेल्फ. आठवणार, ब्रेन आपलाच आहे, ब्रेन मदत करणार. कंट्रोल युअर सेल्फ, हे दोन्ही वेळेला सांगायला लागतं. सो रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये सोडवा आणि त्याची प्रॅक्टिस करा आधी घरात. डायरेक्ट पेपरला जाऊन करू नका, आधी घरात एखाद दुसरा प्रॉब्लेम पेपर सोडवून बघा, अँड देन गो इन द पेपर अँड एक्सपेरिमेंट. This will help in final accounts and NPC. This should be practiced. Don't attempt directly in the exam. Solve 2 questions daily. बोललो मी already. Hey, switch on, switch off. Solve all questions. Don't keep anything for option. All questions are checked and the best marks are considered in the total. Yes. एक्झामिनर सगळे चेक करतो, असं नाहीये की मी पहिले 4 चेक करणार, असं नसतं. सगळे चेक केलं जातं. मी ऑब्जेक्टिव्ह बद्दल बोलतोय, ए बी सी डी ई दिलं तुम्हाला, सगळे ऑब्जेक्टिव्ह सॉल्व्ह करा, त्यातले जे बेस्ट असतील ते चूज केले जातील. ऑप्शन्स मध्ये ऍडमिशन खूप वेळ राहिलाच तुम्हाला अगदी पेपरमध्ये, आणि ऍडमिशन ऑर रिटायरमेंट असे 2 पैकी तुम्हाला दोन्ही सोडवता आले, तर त्यातले जे बेस्ट मार्क पडलेले दॅट विल बी काउंटेड फॉर फायनल टोटल. सॉल्व द पेपर ब्युटिफुली. छान प्रेझेंटेशन पाहिजे, गलिच्छ पेपर सोडवू नका. एक्झामिनरचा विचार करा, त्यांना एका वेळेला एवढी थप्पी
चेक करायची असते पेपर्सची. थिंक अबाउट थिंक ह्युमनली. तो ह्युमॅनिटीनी बेसवर तुम्हाला चांगला पेपर जर तुम्ही प्रेझेंट केलात तर एक्झामिनर विल बी हॅपी. त्याचा मूड बन जाएगा आणि मूड बनला की तुम्हाला खटाखट 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 मार्क्स मिळायला लागतील प्रेझेंटेशनचे सुद्धा. तो चांगला सॉल्व्ह करा. पे अटेन्शन टू युअर प्रेझेंटेशन. खराब लिहू नका. येस. आणि जर कोणी ब्लॅक इंक वापरत असतील ना, ब्लॅक इंक, तर मला असं वाटतं की ब्लॅक इंकचा प्रॉब्लेम असा येतो की जरा जरी खाडाखोड झाली तरी खूप खराब दिसतं. प्लीज डोंट डू दॅट. आयदर खाडाखोडच करू नका, मग करा तुम्ही ब्लॅकनी. आणि खूप डार्क ब्लॅक वापरू नका, खूप त्रास होतो चेक करताना. ब्लू इज ऑलवेज कम्फर्टेबल फॉर रीडर. सो ब्लू पेन वापरलं तर फार छान. डोंट चेंज द कलर्स. मी सॉल्व्ह करताना वर्गामध्ये चेंज करायचो कलर्स, ते आपल्या प्रेझेंटेशन तुम्हाला दिसावं म्हणून असायचं. तुम्ही तसं पेपरमध्ये करू नका. इट्स नॉट अलाउड अँड यू हॅव सफिशियंट टाइम इन हँड. बट आराम करण्यासाठी नाहीये, प्रॅक्टिस करण्यासाठी आहे. सो यू आर द मोस्ट फॉर्च्युनेट पीपल असं मी म्हणेन. का फॉर्च्युनेट? तुम्ही टाइम टेबल बघितलं का तुमचं, केवढी गॅप आहे पेपर्स मध्ये. सो तुम्हाला रिलॅक्सेशन गॅरंटीड आहे. माझ्या वेळेला तुम्ही काढून बघा 91चा बोर्डचा टाइम टेबल. माझ्या वेळेला एका दिवशी SP चा पेपर होता 11 to 2 आणि फ्रेंचचा पेपर होता 3 to 6. फॉर्च्युनेटली तुम्हाला सगळ्यांना माहिती मी मॅथ्स पार्टी मधला नाहीये. SP वॉज माय फेवरेट. तो SP माझा फेवरेट सब्जेक्ट होता आणि फ्रेंच पण माझा हॉट फेवरेट सब्जेक्ट होता. म्हणून त्या दिवशी मी वाचलो. मला काही कष्टच नाही झालं. इट्स ओके. 1 तास मध्ये ब्रेक झाला, 3 ते 6 परत पेपर. आमच्या वेळेला बोर्डाचं असं काम होतं. सोमवारी सुरू झाली की शुक्रवार शनिवारी पेपर संपले. एका आठवड्यात खतम. तुझ्या आई वडिलांना पण विचार. आई वडिलांनी पण असंच केलं. हे तुमचेच लाड खूप चाललेत सध्या. लाड काय? आराम. रोज एक पेपर, आरामात. भरपूर वेळ आहे तुम्हाला. त्यामुळे ब्रेनला तुम्हाला अनवाइंडिंगला खूप वेळ आहे. लक्षात ठेवा. त्याचा उपयोग स्वतःसाठी करून घ्या. कंपल्सरी रिलॅक्स व्हा. प्रेशर मध्ये नका येऊ. घरी आल्यावर ते मार्क काढत बसता नका करू. तसं काही फरक नाही पडणार आहे मार्कांमध्ये. तुम्ही जे केलंय ते केलंय, झालं. इट इज रजिस्टर्ड. तुम्ही आता त्यात वेळ घालून एन्झायटी मध्ये जाऊ नका की मी किती मार्कांचं सोडवलंय मला किती पडतील. डोंट वरी. सगळे पास होणार आहेत तुम्ही. सो व्हॉट टू डू इन दोज डेज. त्या दिवसांमध्ये काय करायचं? तर त्या दिवसांमध्ये कंपल्सरी रिव्हिजन करायची. अख्खे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत बसू नका. पहिल्यापासून बघा, आपण खूप प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत आतापर्यंत. कालच अद्वैतकडनं मी इंडेक्स घेतली, केवढे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत आपण. तो खूप प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत. आपल्याला टेन्शन नाही आता. फक्त तुम्ही रिवाइज करा. इम्पॉर्टंट काय काय लिहून दिले तिथं बघा. सो इट विल बी इझी फॉर यू. नवीन सॉल्व्ह करू नका. सो हे जे मी आता बोललो ते इम्पॉर्टंट होतच, पण याच्या पुढे पण मी जरा आता इम्पॉर्टंट बोलणार आहे. सो प्लीज सगळ्यांनी लक्ष द्या. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तुमच्यासाठीच आहे. इट्स अ रिग्रेट. मला अशी एक रिग्रेट वाटते सारखी. तुमच्या आजूबाजूला मे बी पेरेंट्स, आजी आजोबा ऐकत असतील तर त्यांनी ऐकावे. रिग्रेट अशी आहे मला की एज्युकेशन हॅज बीन युज्ड ऍज अ टूल टू थ्रेटन यू. आतापर्यंत हे असं घडत आलंय अनफॉर्च्युनेटली. तुम्हाला धमकी देण्यासाठी अभ्यास करा नाही तर बघच. ऑर मेक यू डिसिप्लिन्ड. एवढं जर नाही केलं तर मी जेवायला नाही देणार. एवढं नाही केलं तर मी तुला घरात नाही घेणार. एवढं नाही केलं तर तुला मोबाईल नाही मिळणार. इतके पर्सेंट नाही पडले. वी हॅव बीन युझिंग दिस ऍज टूल टू थ्रेटन यू, टू डिसिप्लिन यू. ऍक्च्युअली एज्युकेशन हे जे आहे ना, हे इट्स अ टूल टू अंडरस्टँड युअर सेल्फ. स्वतःला ओळखा. मी कोण आहे, मी कसा आहे. आणि हे जनरली ह्या स्टेजमध्ये मी का बोलतोय, कारण आताची जी वेळ आहे ना, तुम्ही कम्पेअर करून बघा. वर्षाच्या सुरुवातीपेक्षा आत्ता तुम्ही स्वतःबरोबर जरासा वेळ घालवायला सुरुवात केली. मी माय टाइम मध्ये असेल, अभ्यासासाठीचा टाइम असेल, पण ऍज कम्पेअर्ड टू द बिगिनिंग ऑफ द इयर तुम्ही आत्ता स्वतःसाठी जास्त वेळ देताय. अभ्यासासाठी, जिमसाठी, व्यायामासाठी. सो दिस इज टाइम टू अंडरस्टँड युअर सेल्फ. तुम्ही स्वतःला ओळखा की आपलं नेचर काय, आपण कुठल्या पद्धतीने काम करतो. 10वी पर्यंत तर सगळेच पास होतात. 11वीत आपण रेस्ट इयरच घेतलेलं असतं. सो 12वी दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट युअर सेल्फ, युअर स्टाईल ऑफ वर्किंग. 2 प्रकारची लोक असतात. एक जात्याच हुशार, बेसिकली ओरिजिनलीच हुशार असतात. त्यांना एकदा वाचलं रपकन कळतं, एकदा सॉल्व्ह केलं कायमस्वरूपी डोक्यात बसतं.
देव त्यांचं पाठीशीच आहे. दुसरे मायेसारखे असतात, घासू, कष्ट करणारे, कष्ट करून 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 पुढे जातात. सो आपलं नेचर ओळखा की मी कशा टाईपचा माणूस आहे. मी ओरिजिनल हुशार टाईपचा आहे का मी घासून घासून कष्ट करून पण सक्सेस मिळवणारा माणूस आहे. हे स्वतःचं स्वतः ओळखा. प्रत्येक माणूस वेगळा आहे. एव्हरीबडी इज डिफरंट. इम्प्रूव्ह युअर सेल्फ. दिस इज टाइम टू इम्प्रूव्ह. दिस इज अ टूल. एज्युकेशन इज टूल टू इम्प्रूव्ह युअर सेल्फ. देन मेकिंग प्रोग्रेस इन लाईफ. लाईफ मध्ये प्रोग्रेस होण्यासाठी एज्युकेशन वापरायचं. अँड टू अर्न रिस्पेक्ट. तुम्ही जे काही मार्क्स पाडाल, चांगले मार्क्स पाडाल, पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू. परवाच मी बोललो वर्गामध्ये, तुम्हाला घरात किंवा बाहेर कोणीही तुमचं ओपिनियन विचारत नाही, कोणी तुमच्या ओपिनियनला किंमत पण देत नाही. आय वॉज द सेम थिंग देन. कोणीही लक्ष देत नाही आपल्या बोलण्याकडे. मीन्स आपल्या बोलण्याला वजनच नाहीये. मग ते वजन येणार कसं? यू हॅव टू प्रूव्ह युअर सेल्फ अँड इट इज प्रूव्हन विथ द हेल्प ऑफ मार्क्स. इट इज अनफॉर्च्युनेट अगेन की आपल्या देशामध्ये मार्क्स इज द ओनली थिंग विच विल काउंट युअर केपेबिलिटी. पण दुसरं टूल काय आहे सांगा मला. देयर इज नो अदर टूल. Therefore, you have to get good marks. का आता काम करायचं? सिंपल आहे. To prove that you are somebody. So come on, cheer up, have some goal in life. काहीतरी एक गोल ठेवा. Your goal cannot be 40% की मला 40% पडले बास झालं मला. नाहीतरी मी एंट्रन्स एक्झामच देणार आहे दुसरी आणि त्याच्यावर बेसिसवर माझे ऍडमिशन होणार आहेत. डोंट डू दॅट. तुम्ही 12वी मध्ये छान रिस्पेक्टफुल, छान रिस्पेक्ट वाटेल, समोरच्याला सांगताना बरं वाटेल असे मार्क्स पाडा. तुमच्यासाठी, घरच्यांसाठी नाहीये. परवा मी म्हणलं तुम्हाला, मोदींच्या भाषणामध्ये एक वाक्य मला खूप आवडलं. कुठलं वाक्य आवडलं? स्टुडंट्सचं रिपोर्ट कार्ड हे आई वडिलांनी स्वतःचं स्टेटस सुधारण्यासाठी वापरू नका. करेक्टच आहे. तुमचं स्टेटस तर वाढवा ना. आई वडिलांचं जाऊ देत, त्यांचं झालं शिक्षण. तुमचं स्टेटस वाढवा. तुमच्या रिपोर्ट कार्डनी तुमचं स्टेटस वाढणार आहे. सो हॅव सम गोल इन लाईफ. व्हॉट इज युअर एम? डिसाइड करा. डिसाइड युअर एम अँड व्हॉट पर्सेंट डू यू टार्गेट. माझं म्हणणं असं असतं, जर 10th स्टँडर्ड मध्ये तुम्हाला भारी मार्क पडले होते तर सेम राहिले पाहिजेत. रादर मी म्हणेन तुम्ही आता मॅच्युअर्ड झालात तर थोडेसे पर्सेंटेज वाढायला हरकत नाही. थोडे वाढवा पर्सेंटेज. तर तुमचे मार्क्स जे आहेत ना ते थोडेसे वाढले पाहिजेत मार्क्स आता कंपल्सरी. सो असा एम तुमच्या घरामध्ये वॉलवर तुम्हाला सॉफ्ट पेपर दिला, सॉफ्ट बोर्ड दिला असेल, मग असं टेबल काच म्हटलं मी, त्याच्या खाली लिहून ठेवा व्हॉट इज युअर एम. लिहून ठेवा. जर 10th मध्ये 90% पडले असतील, 91% पडले पाहिजेत ना. लिहा ना, काहीतरी एम करा. सो दॅट यू विल चॅनलाइज युअर सेल्फ टुवर्ड्स दॅट एम. असं इमॅजिन करा. इमॅजिन नाही, खरंच आहे. 27th मे 11 o'clock तुमचा रिझल्ट आहे बोर्डाचा. ठरलेली डेट आहे 25 किंवा 27. यावर्षी 25 आय थिंक सॅटरडे आहे. 27 मे बी 27th मे 11 AM तुम्ही कम्प्युटरच्या समोर बसलेले आहात. तिथे आई, बाबा, आजी, आजोबा, एक छोटस बहीण भाऊ इकडनं बघते. असा सीन आहे घरामध्ये तुमचा. अँड यू आर चेकिंग युअर रिझल्ट. इमॅजिन करा सिच्युएशन डोळ्यासमोर. आमच्याकडे झाली होती अशी सिच्युएशन, त्यामुळे माझ्या चित्र डोळ्यासमोर येते. तर त्या दिवशी रिझल्ट पाहिल्यानंतर तुमचा नंबर एंटर केला, नंबर एंटर करून झाल्यानंतर तुम्हाला तिथे काय दिसायला पाहिजे? How do you want to spend rest of your day? Yes, I did it. Yes, I am successful. Party. का? Oh shit, I lost it. हा जो मुलगा आहे ना, याच्या जागी आपण पण असू शकतो. Gone, lost. There is no rewind and play in your exam, in your 12th standard. So तुम्हाला एन्जॉय करायचं आहे का रिग्रेट करायचं आहे? आणि एकदा का रिग्रेट सुरू झालं की लोक मोबाईल बंद करतात आणि कुडप्प होऊन जातात, अंडरग्राऊंड जातात. हे घडतं. वी हॅव सीन सो मेनी केसेस. इतक्या केसेस पाहिल्यात आम्ही. जे स्टुडंट रोज भेटायचे, आम्हाला रोज भेटायचे, सर इकडनं जस्ट आलो होतो म्हणून जाता जाता भेटायला आलो, असे जे रोज भेटत होते ते अचानक गायबच होऊन जातात. 4 वर्षानंतर भेटायला येते. का नाही आला बाळा त्या दिवशी? आणि आमच्या डोक्यात तिथं स्टॉप झालेलं असतं 12वीचं की हा नाही आला. का नाही आला बाळा? तो सांगतो सर त्यावेळी ना खूप कमी मार्क पडले. कशासाठी?
आजचा दिवस हातामध्ये आहेत तुमच्या, ते वापरा, कंपल्सरी वापरा. सो बिगिन विथ द एंड इन माइंड. डोक्यामध्ये ठेवा की मला काय मिळवायचंय हे डोक्यात ठेवा, अँड देन स्टार्ट युअर एफर्ट्स. अजूनही वेळ गेलेली नाहीये, अजूनही हातात दिवस आहेत. मला आजच सकाळी एका स्टुडंट मित्राने आपल्या विचारलं, सर आमचा एक मित्र आहे, त्यांनी आजपर्यंत अकाउंट्स मधला ए सुद्धा उघडलेला नाहीये. तो विचारतोय की पास व्हायचंय, 50 मार्क पाडायचे, 50 मार्क पाडण्यासाठी मला काय करायला लागेल. कारण वडिलांनी काहीतरी छान सांगितलंय त्याला की मी तुला हे XYZ गोष्ट देईन. नाव ही स्टार्ट्स. त्याच्यापेक्षा तर तुमची परिस्थिती चांगली आहे. स्टार्ट वर्किंग. तुम्ही तर कुठे जाऊ शकता. सो बिगिन विथ द एंड इन माइंड. डोक्यात ठेवा की मला कुठे जायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला जमेल. आय थिंक हा माणूस सगळ्यांना माहिती. आय थिंक गोल्स शुड नेव्हर बी इझी. 40%, 40% नका ठेवू, जरा जास्त ठेवा. दे शुड फोर्स यू टू वर्क. काम करायला प्रेरित झाला पाहिजेत तुम्ही, इवन इफ दे आर अनकम्फर्टेबल ऍट टाइम. कधी कधी असं होतं की अरे यार आपणच डिसाईड केलंय, काय करायचं. आमच्या घरात झालेला किस्सा आहे हा. मुलगी माझी मोठी मुलगी, तिला विचारलं किती पडतील तुला 10वीला असं वाटतंय. म्हणजे बाबा 95% पडतील असं वाटतं. म्हणलं ग्रेट, पोस्टर कर. ती डिझायनिंग मधली, पोस्टर कर, लाव म्हटलं समोर तुझ्या भिंतीवर. लावलं भिंतीवर. 2 आठवडे झाल्यानंतर असं सॅड बसली. काय झालं बाबा, टेन्शन येते मला. कसलं? ते समोर पोस्टर बघून बघून टेन्शन येते. काढून टाक. हो चालेल, काढून टाक. आपल्याला नको 95%. प्रेशर नाही घ्यायचं, चॅलेंज म्हणून घ्यायचं, एन्जॉय म्हणून घ्यायचं, मजा करायची, स्वतःला टीज करायचं. त्याच्यातनं ब्लड प्रेशर नाही वाढवायचं आपल्याला. काढून टाक. काढू का? काढलं तिने, झालं. गडी खुश. अभ्यासाला सुरुवात. अभ्यास झाला, परीक्षा झाली, रिझल्टचा दिवस आहे. मग अशी सिच्युएशन दाखवली ती आमच्या घरामध्ये, आणि मीच बघत होतो. ते किती पडले? 93.2. 93.2. मग तिला विचारलं, मला 95 पडले असते की नाही? हो बाबा पडले असते. त्या हिला पण पडले, त्या ह्याला पण पडले, मलाही पडले असते 95. म्हटलं मग प्रॉब्लेम कुठं झाला? ते म्हणजे ते काढून टाकलं ना, ते ठेवायला पाहिजे. नो रिवाइंड अँड प्ले. गेलं, चान्स इज गॉन. तुमच्याकडे चान्स आहे ना. हॅव सम गोल. लावा समोर. त्रास झाला पाहिजे त्या गोलनी. तुम्हाला काम करायला त्यांनी ढकललं पाहिजे, तरच होईल हे. तर या माणसाने नुसते गोल्ड गोल्ड गोल्डच फक्त मिळवलेले आहेत. ते तुम्ही नंतर गुगल करू शकता. द मोर यू ड्रीम मोर यू अचीव्ह, व्हॉट ही सेज. सो चांगल्या मार्कांचं ड्रीम करा, काम होईल त्याच्या दृष्टीने. So if you want to be the best, you have to do things that other people aren't willing to do. म्हणजे हार्डवर्क. बाकीच्या लोकांना करायचंच नाही हार्डवर्क. तुम्ही करा ना हार्डवर्क. थोडेच दिवस राहिलेत. सेट युअर गोल्स हाय अँड डोंट स्टॉप टिल यू गेट देअर. जोपर्यंत गोल मिळत नाही तोपर्यंत काम करत राहा. एखादी कोणीतरी छान लिहिलंय, सक्सेस मिळवणं खूप सोपं असतं का? फक्त म्हणे मानेचे व्यायाम करायचं. मानेचा कसं? चल ना पार्टीला जाऊ. नाही. चल ना टाइमपास करू. नाही. मानेचे व्यायाम करा. प्रत्येक गोष्टीला तुम्ही ठरवा की एकच प्रश्न विचारायचा स्वतःला, हे काम केल्यामुळे माझे मार्क्स वाढणार आहेत? जर आन्सर हो आलं तर जा करा. आन्सर जर नो आलं की नाही मार्क नाही वाढणार, तर नका ना करू. जे परिणामी चांगलं ते चांगलं, ज्याने रिझल्ट चांगला मिळणार आहे ते चांगलं काम. तुम्हाला जर असं वाटत असेल की आज मी पिक्चर बघितल्यामुळे मला मार्क्स वाढणार आहेत, मला चक दे इंडिया बघायचा आहे आणि चक दे इंडिया पाहिला ना की माझे मार्क वाढतात, बघा. जर तुम्हाला आन्सर मिळणार आहे की येस माझे मार्क्स या पिक्चरनी वाढणार आहेत, बघा ना. नाही कोण म्हणते, तुम्ही जास्त वेळ काम कराल नंतर. अशी कामं करा ज्यांनी तुमचे मार्क्स वाढतील. आस्क युअर सेल्फ इफ व्हॉट यू आर डुईंग टुडे इज गेटिंग यू क्लोजर टू व्हेअर यू वॉन्ट टू बी टुमॉरो. जर मला मार्क पडणार असतील तर मी करीन, जर नाही पडणार तर कशाला टाइमपास करायचं, द्या ना सोडून. थोडेच दिवस राहिले, तेवढं थोड्या दिवसांमध्ये प्लीज फोकस, प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. घरात ते लोक तुम्हाला सांगत असतील हे आणरे ते आणरे, जरा एवढं काम. कॉमर्सच्या लोकांना लुख्खेच समजतात सगळे. एवढं काम करा कारण आपणच ते प्रूव्ह केलेलं आहे.
हे जर घरात होत असेल तर दॅट विल स्टॉप ऑटोमॅटिकली. त्यांना रिक्वेस्ट करा की आता माझी परीक्षा आहे, थोडे दिवस राहिले, मी थोड्या दिवसांनी काम करेन, किंवा माझा स्लॉट काम अभ्यास करून झाल्यानंतरचा हा जो स्लॉट आहे ना तो रिकाम आहे, मी त्या स्लॉट मध्ये काम करेन, असं बोला ना घरात. एक छान वाक्य मी वाचलं होतं, द होल वर्ल्ड स्टेप्स असाइड फॉर अ पर्सन हु नोज वेअर ही वॉन्ट्स टू गो. अख्खं जग बाजूला होतं त्या माणसासाठी ज्याला माहिती कुठं जायचंय. आपण काय आहोत, आपण कसेही कधी उठतो, कधी झोपतो, कधीही काम करतो, मग पीपल टेक अस फॉर ग्रांटेड. काय चुकलं त्याच्यात? आपण प्रूव्ह करायला पाहिजे की आय एम बिझी, आय एम रेस्टलेस फॉर सक्सेस. जो सक्सेसफुल होणार असतो ना तो रेस्टलेस असतो, रेस्टलेस. त्याला सुधरत नाही काही, मला काम करू, हे करू का ते करू का ते करू, कशाने मार्क वाढतील, सतत कामात असतो. तुम्ही तसे दिसले पाहिजे. सध्या काय चालू आहे? हे चालू आहे. टू रीच युअर गोल यू हॅव टू गेट आउट ऑफ बेड. आराम चालू आहे. असे लेडबॅक ऍटिट्यूडनी वाचतात लोक. कशी मार्क पडणार आहेत? यू हॅव टू अटॅक, यू हॅव टू पाउन्स ऑन द प्रॉब्लेम्स, यू हॅव टू पाउन्स ऑन युअर स्टडीज. तेव्हाच तुमचे मार्क वाढतील ना. असं आरामात बसून कसे मार्क वाढतील? मी जरा झोपतो, मग बघू उरलेल्या वेळात कसा अभ्यास करायचा. अरे नाही होणार त्याने अभ्यास. सो आर यू थ्रोईंग युअर टाइम अवे? ते तुमचे काही मित्र असतील ना असे की तुम्ही त्यांच्याबद्दल बोलतात, तो आहे ना तो खूप टाइमपास करतो, खूप पैसे वाया घालवतो, खूप पैसे वाया घालवतो. हे जे पैसे वाया घालवतो तुम्ही जे बोलता ना, ते आम्ही सगळे, तुमचे आई बाबा, आम्ही टीचर्स सगळे बोलतो तुमच्याबद्दल टाइमच्या बाबतीत, की हे इतका इतका वेळ आहे ना की ते खूप वेळ वाया घालवतात. दे डोंट अंडरस्टँड व्हॉट टू डू. सो स्टार्ट युझिंग युअर टाइम. अदरवाईज आपण सगळे कॉमर्सचे स्टुडंट हे असे दिसतो. सो स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स युअर गोल. सो वेळ वापरायला शिका, वेळ आपला पार्टनर बनवायला शिका, आणि टाइम मॅनेजमेंट, टाइम प्लॅनिंग करून सगळी कामं करा. स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स टाइम मॅनेजमेंट. काय काम करायची ते डिसाईड करा, त्याप्रमाणे काम दुसऱ्या दिवशी झालं पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचं, सगळ्यात इम्पॉर्टंट याच्यावरचं एकमेव टूल, ई निर्वाणा. ई निर्वाणा म्हणजे निर्वाण, याचा अर्थ रिटायर व्हा काही दिवसांसाठी. गो ऑफलाईन. से बाय बाय टू ऑल युअर सोशल मीडिया पीपल्स. सगळ्यांना सांगा, लोक्स ना, की आता मी थोड्या दिवसांनी भेटेन. डिक्लेअर करून टाका, जाहीर करा, आय विल मीट, आय विल कम, आय विल अपियर डायरेक्टली ऑन सच अँड सच डेट नाव. डोंट गो टू सोशल मीडिया. कंट्रोल युअर सेल्फ. आता इथनं पुढे जे काम कराल ना, प्रत्येक सेशन अभ्यासाचा हा तुमचा 3 तासाचा पाहिजे. आणि प्रत्येक दिवस तुम्ही 8 ते 9 तास अभ्यास करणं गरजेचं आहे. 3 तास का म्हणतोय मी 3 तास? कारण तुमच्या परीक्षेचं टायमिंग 3 तास आहे. मुलांना 3 तास एका जागी विदाउट मोबाईल बसण्याची सवय नाहीये. त्यामुळे प्रत्येक सेशन हा तुमचा 3 तासांचा असणं गरजेचं आहे. सो 3 तासाचं सेशन जर असेल तर तुम्हाला परीक्षेत त्रास होणार नाही. आणि मग 3 तासाचं सेशन झाल्यानंतर तुम्हाला गिफ्ट म्हणून 10 मिनिटं, 10 मिनिट्स मोबाईल बघा ना, 10 मिनिट, नॉट मोर दॅन दॅट. सो दिस इज अ मस्ट. सध्या असं चालू आहे, झोप येत नाही कारण अभ्यास नाही झाला म्हणून माझी झोप गेली आहे. पण मग झोप येत नाही म्हणून मी मोबाईल बघतोय, मोबाईल बघतोय म्हणून मला झोप येत नाही परत, कारण ब्लू स्क्रीन आहे. येलो स्क्रीन जरी असला तरी सुद्धा तो स्क्रीनच आहे ना. इंटरेस्टिंग गोष्टी घडतायत, ऍड्रेनलिन डोपामाइन तुमचं उड्याच मारतंय. हे नका करू. कंपल्सरीली वन शुड स्लीप फॉर कन्झिक्युटिव्ह 7 to 8 hours एव्हरी नाईट. या 7 ते 8 तासामध्ये जे आपण आदल्या दिवशी वाचलेलं असतं की नाही, ते सगळं मेमरीमध्ये कन्व्हर्ट होण्याचं काम चालतं. त्यामुळे रात्रीची झोप पाहिजे आणि ती सलग पाहिजे. मी दुपारी 4 तास आणि रात्री 4 तास असं नाही चालत. असं वाटून वाटून नसतं घ्यायचं. रात्रीचे कन्झिक्युटिव्ह 8 तास झोप पाहिजे. आणि त्याच्यातून जर जमलं तर बघा की रात्री 10 वाजता जर झोपता आलं तुम्हाला, तर तुमच्यासारखे जगात लकी कोणीही नाही. 10 वाजता झोपा, 7 तासानंतर उठा, 7 ते 8 तास ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट. ते 10 ते 2च्या झोपेमध्ये ना सगळी मॅजिक घडते, जी काय ब्रेन मध्ये घडायची ती. ते डोंट लूज दॅट अपॉर्च्युनिटी. टू मेनी नोटिफिकेशन्स. सो मोबाईल फोनवरची सगळी नोटिफिकेशन बंद करून टाका. हाऊ टू सेव्ह युअर सेल्फ फ्रॉम दॅट अट्रॅक्शन? नोटिफिकेशन बंद करून टाका. पुट टायमर फॉर द ऍप्स दॅट ईट युअर टाइम. तुम्हाला माहितीये की
वेळ जातो आपला काही काही याच्यावर. तर डिजिटल वेलबिंग मध्ये जा मोबाईल मध्ये आणि तिथं टायमर लावा तुमच्या ऍप्सला. किती ते टायमर झाला की ते म्हणतं सी यू अगेन टुमॉरो. त्याला ओके म्हणायचं, सेटिंग मध्ये जाऊन बदलायचं नाही. 30 मिनिट्स कंपल्सरी एक्सरसाइज करा. 30 मिनिट्स फिरायला जा, चालायला, पळायला जा, सायकलिंगला जा. आता ऍक्सिडेंट अवॉइड करा, पण कंपल्सरी आहे, करा, काहीतरी करा. युअर मोबाईल शुड बी इन अनदर रूम वाईल स्टडिंग. जर तुम्ही तिथे अभ्यास करत असताना मोबाईल तुमच्या शेजारी असेल तर तुमचा अभ्यास होत नाहीये मित्रांनो. तो मोबाईल कोणाच्या हातात देऊ नका, बंद करा आणि बाहेरच्या खोलीमध्ये ठेवून द्या. म्हणजे तुम्हाला अट्रॅक्शनच नाही वाटलं पाहिजे की मी तिकडे जातो आणि बघतो जरा काय झालंय ते. काही गरज नाही. लर्निंग टाइम, नो सेलफोन्स. ओके. आणि आता आपलं मोबाईलवर काही राहिलेलं नाही, सगळं टेक्स्टबुक मध्ये आणि ब्रेन मध्ये पाहिजे आता. त्यामुळे मोबाईल मध्ये काहीही नाहीये तुमचं, लक्षात ठेवा. सो जर तुम्हाला असं वाटत असेल की वी आर टू बिझी, ते बघा 2 जण चाक कुठल्या पद्धतीची आहेत बघा त्यांच्या ट्रॉलीची. नो वी आर टू बिझी, खूप बिझी होतो आम्ही, आम्हाला खूप काम आहे. आणि हा माणूस सांगतोय त्यांना, अरे मी देतो तुम्हाला चाक, ती प्लीज वापरा, पटकन होईल काम तुमचं. असं काहीसं सध्या चाललंय. आई बाबा आम्ही सगळे सांगतोय, तुम्हालाही कळतंय, पण ती जी चाक आहेत चौकोनी ती वापरायची आपल्याला. गोल चाक नकोय, काम फास्ट पुढे जाणारे नकोय. असं करू नका. थोडेच दिवस राहिलेत, वी वॉन्ट टू गेट सक्सेस, चकाचक सक्सेस. ही स्टोरी माहितीये का सगळ्यांना? कोणाला माहिती आहे? बघू जागेत का. हो सर. काय आहे इम्पॉर्टन्ट माहिती आहे बाय चान्स कोणाला? हो सर. सांगते बाळा. हो. ह्या 4 मध्ये जर आपण आधी वाळू टाकली आणि मग छोटे आणि मग मोठे टाकले तर ते बसत नाही. पण आधी मोठे टाकले, मग मीडियम साईजचे टाकले आणि मग वाळू टाकली आणि ते हलवून घातलं तर ते बसतं पण आणि एम्प्टी जागा पण राहते. क्या बात आहे, व्हेरी गुड. कळलं का मित्रांनो? तुमच्याच एका मैत्रिणीने उत्तर दिले, मी नाही बोललेलो. सो एव्हरीबडी नोज दिस. दिस इज अ रूल ऑफ टाइम मॅनेजमेंट. सिम्पल टाइम मॅनेजमेंट आहे. तर टाइम मॅनेजमेंट मध्ये यू हॅव टू डू दिस कंपल्सरी. सो पहिल्यांदा मोठे दगड. मोठे दगड म्हणजे तुमचा सध्या 12वीचा सिलेबस. त्यानंतर मोठे मधले मीडियम साईजचे दगड आहेत ना, हे म्हणजे त्यातलं छोटस मीडियम स्टाईलचं कुठलं तरी काम, सबमिशन असेल किंवा अजून काही सबमिशन म्हणा किंवा काय म्हणायचं, घरातली छोटी छोटी कामं असतील पण जी करायला लागतात. आणि ही जी वाळू आहे ना, ही वाळू म्हणजे आहे तुमचा सोशल मीडिया, मोबाईल. तो आपलं सध्या असं घडतंय की सोशल मीडियामध्ये सगळा वेळ जातोय, मग घरातली कामं आणि सबमिशन चालू आहेत कॉलेजची, आणि मग जर वेळ राहिला तर मोठी मोठी दगड म्हणजे सिलेबस चालू आहे. काय होणार जरा बघा, बसलं का जार मध्ये. काही गोष्टी राहणारच आहेत, मग काही पेपर्स तुम्हाला अवघड जाणारच आहेत, देर इज नो ऑप्शन. पण जर उलट केलं तुम्ही की आधी तुम्ही मोठी दगड म्हणजे सिलेबस कम्प्लीट करायला वेळ घालवा आधी. सो तुमच्या टाइम मॅनेजमेंट मध्ये मोठे सिलेबस संपवायच्या मागे जा पहिल्यांदा, मग मीडियम टाईपची कामं. आणि मग ती म्हणली तसं की जार थोडासा हलवा, त्याच्यात वाळू टाका आणि थोडासा हलवा की ती सगळी वाळू जी बारीक बारीक सँड आहे ती कुठेतरी जाऊन बसते, त्याला वेळ मिळतो बरोबर. आणि बघा तरी सुद्धा वर तुम्हाला एक्स्ट्रा टाइम राहिलाय. दिस इज टाइम मॅनेजमेंट, बेटर टाइम मॅनेजमेंट. तुमच्याकडे जो वेळ आहे तो तुम्ही नीट वापरा, तो वापरला जात नाही, हे सगळं कळतंय हो आपल्याला. पण आता थोड्या दिवसांसाठी कंट्रोल ठेवा ना, आपल्यासाठीच करतोय ना. एक शेवटचं गोष्ट सांगतो आणि देन आय विल स्टॉप फॉर द डे. हे आपले सगळे 5 मित्र आहेत. या 5 मित्रांना एक सिंपल काम सांगितलं. काय काम सांगितलं? हा एक क्रॉस घ्या आणि हा क्रॉस तुम्हाला आहे ना ह्या गावातून त्या गावामध्ये न्यायचा आहे. फ्रॉम दिस टाउन टू अनदर टाउन यू हॅव टू कॅरी दिस विथ यू. त्याने सुरुवात केली. ओके, इट्स नॉट दॅट डिफिकल्ट. हा आपला हिरो आहे, यातला या स्टोरी मधला आपला हा हिरो आहे. हा पण चालतोय सगळ्यांबरोबर, मागे आहे सगळ्यांच्या. नीट बघा, सगळ्यांच्या मागे येतो आता हिरवा, आपला जो पिवळा हिरवा जो कोणी आहे ते मागे. पण त्याच्या डोक्यामध्ये असं आलं की जर असं थोडस, लॉर्ड देवा, इट्स टू हेवी, खूप जड आहे, प्लीज कट इट डाऊन अ लिटल. थोडस कट केलं तर. साहेबांनी परमिशन घेतली, स्वतःच
स्वतःला परमिशन दिली आणि कट केले. हे काय इथं तुकडे पडलेत खाली आणि साहेब चालायला लागले. आणि आता हे बघा इथे इथे इथं काय दिसतंय तुम्हाला, म्युझिकच्या नोट्स दिसतात. म्हणजे साहेब गात गात चालले. आपला मित्र जो आहे हिरो तो गात गात चाललेला आहे. आणि जरा पुढे गेल्यानंतर त्याच्या, आता बघा तो सगळ्यांच्या जर असं पुढे गेला बरं का, ओव्हरटेक केलं त्याच्या सगळ्यांना. जरा पुढे गेल्यानंतर लॉर्ड प्लीज कट इट डाऊन अ लिटिल मोर, अजून थोडं कट केलं तर आय विल बी एबल टू कॅरी इट बेटर, अजून छान पुढे नेईन मी ते, सगळ्यांच्या पुढे पटापट जाईन मी. घेतली परमिशन स्वतःच परत एकदा, अजून कट करून टाकलं. आणि हे हॅपी, चेहरा बघा साहेबांचा, खुश आहे. आणि आता तो सगळ्यांच्या पुढे आहे, गात 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 सॉरी पुढे चाललेली आहे. असं करता 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 एक वेळ अशी आली की जिथे क्रॉस करून पुढे जायचं होतं. आणि घडलं काय, बाकी सगळे मित्रमैत्रिणी आले, त्यांनी त्यांचा क्रॉस तिथे टाकला आणि गेले पुढे. आणि आपले जे हिरो आहेत ते स्वतःसाठीच विलन बनले. त्यांचा तो क्रॉस जो आहे तो कट केला होता, त्यामुळे त्यांना पुढे जाताच येईना. याचा अर्थ असा झाला की तेव्हा रिग्रेट व्हायला लागली, देर इज नो रिवाइंड अँड प्ले. हे जे आपण कट करून टाकतोय ना, हे सध्याचे आपले कष्ट आहेत. आपण शॉर्टकट शोधतोय, शॉर्टकट शोधण्यामुळे आपण असे एक दिवस अडकून बसू की बाकीची लोक सगळी आपल्या पुढे जातील, आपण फक्त मागे रिग्रेट करत राहू. ही वेळ नाही आली पाहिजे. सो आपलं ब्रीद वाक्य तेवढ्यासाठीच आहे, आत्ता कष्ट करा म्हणजे नंतर आराम मिळेल. किंवा आत्ता आराम करा, नंतर बघून द्या, कष्टच कष्ट. चूज युअर पार्टी वाईजली. So don't feel the work you are doing is pain. किती कष्ट आहेत मला, नको. Because there will be always a reason for that pain or work. So face the pain. For the pain you face, there will be definitely happiness ahead. पुढे मजाच येणार आहे. Don't ask for lighter load. की माझं काम कसं कमी होईल हे नका मागू. काय मागा देवाला? But pray to God for strong back. मला असं स्ट्रॉंग बनव की मी सगळं वजन घेऊन जाईन पुढे, असं मागा. दिस इज आवर स्टोरी. थँक यू फॉर युअर अटेन्शन अँड ऑल द बेस्ट. आय विश यू ऑल द बेस्ट. कोणाला काही डाऊट्स असतील, आय एम हिअर. यू कॅन आस्क युअर डाऊट्स. थँक यू. बाय बाय. चाओ. गेलात तरी चालेल. येस, कोणाला काही डाऊट्स असतील तर बोला, मी आहे. सर मला होता आमच्या प्रिलिम्स